Hello everyone. We are going to start our CBT classes. യുകെയിലേക്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സായി പോകുന്ന എല്ലാ നഴ്സുമാർക്കും നഴ്സസ് ആൻഡ് മിഡ്വൈഫറി കൗൺസിലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നത് മാൻഡേറ്ററി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ് എവറിബഡി മസ്റ്റ് ഡു. നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന നഴ്സസ് ആൻഡ് മിഡ്വൈഫറി കൗൺസിലിന് ചില പോളിസീസ് ഉണ്ട്, ചില ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട്. അവരുടെ കൺട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നഴ്സും മസ്റ്റായി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. So we called it NMC code. The first thing we see is about the 4 principles of NMC. NMC code inde 4 principles aanu nammal nokkan pogunnathu. First, what are the 4 principles? The first one is to prioritize people. The second one is to practice effectively. The third one is to preserve the safety. And the fourth one is to promote professionalism and trust. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം NMC കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗീവ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിനാണ്. ഈ 4 പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ കാര്യം നോക്കിയാൽ പ്രയോറിറ്റൈസ് പീപ്പിൾ. പല രീതിയിലുള്ള പേഷ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരുന്നത്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് കെയർ വേണ്ടവർ ആയിരിക്കാം, പ്രൈമറി കെയർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു സെക്കൻഡറി അറ്റൻഷൻ വേണ്ടിയാകും നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുന്നത്. Depending upon patient's needs, depending upon priority, we need to prioritize people. 2-3 പേഷ്യൻസ് ഒരുപോലെ ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആർക്ക് അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു നേഴ്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ who should be given the importance and which care should be taken first, which is the serious case, and who should be given the first treatment. So that is called prioritize people. Now the second one is practice effectively. നമ്മളുടെ പ്രാക്ടീസ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും there should be a positive outcome for that. ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല, എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റിന് ആവശ്യം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കെയർ ആകണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. We should able to practice or give the best care to the patient. The third one is preserve safety. എന്ത് നമ്മൾ നൽകിയാലും വാട്ട് എവർ ബി ഡു അവർ പേഷ്യൻറ്റ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈനർ പ്രൊസീജിയർ, വെദർ ഇറ്റ്സ് മേജർ പ്രൊസീജിയർ ഓർ എനിത്തിങ്, വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് അവർ പേഷ്യൻറ്റ് is completely safe. There should not be any harm happening to the patient during the time of hospitalization or during the time of patient does the healthcare settings. So, preserving the patient safety is important principle of NMC. The last one is to promote professionalism and trust. We know that we all are nurses and we have some ethics and professionalism to be followed. So, make sure that you follow all the principles during your care. പ്രൊഫഷണലിസം വിട്ട് നമ്മളുടെ എത്തിക്സ് വിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനും പാടില്ല. വി ഹാവ് ടു ബിൽഡ് ട്രസ്റ്റ്. പേഷ്യൻസിന് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരു വിശ്വാസം തോന്നണം. സംടൈംസ് പേഷ്യൻസ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി വില്ലിംഗ് ടു ഷെയർ ദെയർ ഫീലിംഗ്സ്, but it's necessary for us to know what the patient is going to do in order to give a better care. Especially, we are coming across the patient who mentally disturbed. We should know what the patient is experiencing because they are not willing to share that. But if we build a trust, definitely the patient willing to explain and reveal what they are going through, and we can give a best care for the patient. So make sure that you build a trust. Also, it should not be beyond professionalism and keep strict professionalism. So please remember these 4 important points. So വരുന്ന ആൾക്കാരെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. വാട്ട് എവർ യു ഡു ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ആൻ എഫക്റ്റ് ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് ബി എ പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്കം. Whatever you do, patients should be safe in your hands. And then all throughout the care you should be maintain professionalism and trust. So these are the main principles of NMC code. ഇനിയും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നത് ഈ 4 കോഡിൽ എന്തെങ്കിലും 3 തന്നിട്ട് 4th ഓപ്ഷനിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ എക്സാമ്പിൾ അവർ നൽകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 4ഉം നമ്മളുടെ മനസ്സിലിരുന്നാൽ മാത്രമേ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. അപ്പോൾ ഈ 4 കാര്യങ്ങളും ഓർത്തിരിക്കണം. Moving forward, you go to see the NMC code of conduct.
I just go to summarize the whole thing too easily for you to remember in your exam and you are able to identify the wrong option from your answer. First one is that care of each patient is the primary concern. പേഷ്യൻസിന് നൽകുന്ന കെയർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നൽകുന്ന കെയർ ആണ് പ്രൈമറി കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈമറി കൺസേൺ ഇസ് വാട്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ കെയർ ഓഫ് ഈച്ച് പേഷ്യൻറ്റ്. Every patient is different. Everybody needs are different. Every patient's priority is different. So, care of each patient is first and primary concern of a nurse. Second one is treat patient as individual. Same thing. നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെയും നീഡ്സ് ഓരോന്നാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിൽ കെയർ നൽകാൻ സാധിക്കില്ല. ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യം അറിഞ്ഞിട്ട് അതനുസരിച്ചാണ് കെയർ നൽകേണ്ടത്. Every patient is unique and different. That keep in your mind. Third one is do not discriminate. Discriminate ചെയ്യുക എന്നാൽ the chances that patient has discriminate by their race, color, gender, profession. That should not be happening from a registered nurse. Every patient is same whether they are rich, poor, high social status, low social status, whatever it's the patient should not be any discrimination. That is another important thing for a registered nurse. Next thing is treat patient with kindness. Patients എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം they have lot of problems. ഒരുപാട് ഫിസിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റലി പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവരാണ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നത്. സോ വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പേഷ്യൻസ് കൺസേൺ. അവർ എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം. വെരി കൈൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. And the next one is respect confidentiality. Sometimes there are something which the patient doesn't want to explain or reveal to healthcare professionals. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സീക്രട്ടായി വെക്കുന്ന കാര്യമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ബൈ ചാൻസ് യു കെയിം ടു നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അത് അറിഞ്ഞു എന്നും വെക്കുക. In that case, you should not be discussing with your any of friends, colleagues, doctors. You have not the right to break the patient's confidence. എന്തെങ്കിലും പേഷ്യൻസ് ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് ട്രസ്റ്റ് തോന്നി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നേഴ്സിനോട് പറയുകയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ എം എക്സ്പീരിയൻസിങ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ആരോടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. യു ഷുഡ് റെസ്പെക്ട് പേഷ്യൻസ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഏത് കേസിലാണ് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് എല്ലാ കേസിലും നമുക്കത് കോൺഫിഡൻ്റായി ചില കാര്യങ്ങൾ വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. വാട്ട് ഈസ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്ക്ലോസിങ്? ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് മൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഹാം ടു ദി പേഷ്യൻറ്റ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ പേഷ്യൻറ്റിന് തന്നെ ഹാം ചെയ്യും എന്നുറപ്പുള്ള ആ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ അത് യു മസ്റ്റ് ഡിസ്ക്ലോസ് ടു റെസ്പെക്റ്റീവ് പേഴ്സൺ. You should be disclose information that will harm to the patient. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും പേഷ്യൻസിന് ഹാം ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നിയാലും ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ദാറ്റ് കേസ് യു ഷുഡൻറ്റ് കീപ് ഇറ്റ് കോൺഫിഡൻറ്റ്. Now the next one is you should be advocating the patient. A registered nurse, that's RN, is an advocate. What do you mean by advocating the patient? RN എപ്പോഴും പേഷ്യൻറ്റിനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് പറയുകയാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കെയർ നൽകേണ്ടതെന്ന്. പക്ഷേ പേഷ്യൻറ്റിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ ഒരു കെയർ കിട്ടണമെന്നും. ഒരിക്കലും നമ്മൾ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ കൂടെ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെയോ വാക്ക് കേട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് ആവശ്യമായ കെയർ നൽകാതിരിക്കാൻ ഒരു നേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സിനും പെർമിഷൻ ഇല്ല. റെസ്പെക്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് സേസ് ഓർ ടെർമിനലായിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് പറയുകയാണ് ഐ വാണ്ട് ടു ഗോ ഹോം and I want to being dying with dignity. So you should be advocating for the patient to the family members or relatives. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആണവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു നൽകേണ്ടത്. So that is meant by advocating. RN is an advocate for patients. The next one is collaborating with other members of the team. നമുക്കറിയാം നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നഴ്സിന് മാത്രമായി ഗൈഡ് നൽകാൻ കഴിയില്ല. സോ ഒരു ഷിഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബാക്കിയായിരിക്കും അടുത്ത ആൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നേഴ്സ് മാത്രമല്ല, അതിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഡയറ്റീഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർ ചേർന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ കെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്.
An RN should be able to collaborate their work and should be communicate with the other members of the team. അപ്പോൾ എല്ലാവരുമായും നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു കെയർ പേഷ്യൻറ്റിന് നൽകാൻ കഴിയൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. മെയിൻറ്റെയിൻ ക്ലിയർ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ബൗണ്ടറീസ്. ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോടും ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വി ഷുഡ് നോട്ട് നോ the boundaries of professional relationships. Next one is to monitor quality and maintain safety and take advice from colleagues. അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷുഡിൻ ഗോ ഫോർവേഡ്. എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്നോർത്ത് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അവരുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം. സോ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഡൂയിങ് റൈറ്റ് തിങ് ആൻഡ് ടേക്ക് അഡ്വൈസ് ഫ്രം ദി കൊളീഗ്സ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഡൗട്ട് വിത്ത് എനി ഓഫ് യുവർ കെയർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡെലിഗേറ്റ് എഫക്റ്റീവ്ലി. ഡെലിഗേഷനെ പറ്റി നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായി ഒന്നും ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നില്ല. ഷുഡ് ബി ഡെലിഗേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റീവ്ലി. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാനേജിങ് റിസ്ക്. നമുക്കറിയാം ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ്, ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിസ്ക് ചാൻസസ് വളരെ ഏറെയാണ്. സോ ലോട്ട് ഓഫ് റിസ്ക് വി ഹാവ് ടു ഫേസ്. എന്ത് റിസ്ക് വന്നാലും അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റ് ഗോയിങ് ടു ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻ, യു ക്യാൻ ലീവ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് റൺ എവേ. ഷുഡ് ബി ഹാവ് ബോൾഡ് ഇനഫ് ടു മാനേജ് എനി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ എനി റിസ്ക് which is coming across your profession. And next thing is report concerns. എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു while the caring of patient, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്ബിഹേവിയർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായി, ചെയ്തത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയി, and should reporting that. report every you concern. every concern എന്നാൽ അതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റിക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ that also has to be reporting. should be documenting it and also should be report to higher authority. Provide high standard of care all the time. നമുക്കൊരിക്കലും കെയർ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. Whatever you do, that patient should be the maximum quality. You should maintain all the professional quality when you giving care to the patient. Next one is evidence-based practice. Should be evident, should be document everything and should have evidence for everything. Now the next one is very important thing, that is keeping up to date. അതായത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെയൊക്കെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫയൽസ് വഴിയാണ്, ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴിയാണ്. അതുപോലെ മെഡിക്കേഷൻസ് ആണെങ്കിലും ഈവൻ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രൊസീജിയർ വരെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഡെയിലി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ വി ഷുഡ് അപ്ഡേറ്റ്, വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു, വി ഷുഡ് ബി നോയിങ് എവറി ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻസ് കമ്മിങ് ഇൻ അവർ പ്രൊഫഷൻ. We should be having mentality to learn or understand whatever do new things are coming to the profession. So make sure that you know every new advancement in your profession. The next one is gain about keeping clear and concise records. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു കെയർ നൽകി, അത് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫയലിൽ. നമുക്ക് ഒന്നും ലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Everything do for the patient should be recorded immediately. Doing that. റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എസ്സേ പോലെ എഴുതാൻ കഴിയുകയില്ല. റിപ്പോർട്ട് ഷുഡ് ബി കൺസൈസ്, ചുരുക്കി, എന്നാൽ വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കെയർ നൽകുന്ന ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലീഗൽ ഇഷ്യൂസിലേക്ക് പേപ്പേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്താൽ അത് വെച്ച് വായിച്ച് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ കൺസൈസായി പക്ഷേ ക്ലിയറായി പേഷ്യൻറ്റിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. The next one is act with integrity and honesty. You know, you should be very honest in your work. We can't do anything without being honest. Please remember that. Last one is to uphold reputation of the nursing profession. നമ്മുടെ പ്രൊഫഷന് അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിന് തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആക്ഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ തിങ്സ് കംസ് അണ്ടർ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്.
So, we are moving forward into record keeping. We know that keeping records is one of the main things in our profession. പേഷ്യൻറ്റിനായി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. നാളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലീഗൽ ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നതിന് പ്രൂഫ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ യു വിൽ നോട്ട് ബി സപ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് ദർ ആർ നോട്ട് എവിഡൻസ് ഫോർ ദാറ്റ്. Everything you do for the patient should be recorded clearly. We'll see few important points under that. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ ഡോക്യുമെൻ്റ് എവിഡൻസ്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു പ്രൂഫ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളത് ചെയ്ത് ഡേറ്റ്, നമ്മളത് ചെയ്ത സമയം, എന്ത് പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനായി ചെയ്തത്, പേഷ്യൻസിന് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ അതിനായി യൂസ് ചെയ്തത്, എവറിത്തിങ് വി റിപ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഹൗ വാസ് ഇറ്റ്, എവറിത്തിങ് വി റെക്കോർഡഡ്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലയബിലിറ്റി. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് ലീഗലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എവറിത്തിങ് ഡു ഫോർ ദി പേഷ്യൻറ്റ്. അതായത് ഇതൊരു ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ്. പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന് എഗൻസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സിന് എഗൻസ്റ്റ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്താൽ പേഷ്യൻറ്റിനായി ചെയ്തതെല്ലാം റൈറ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഫയൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ലീഗൽ റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഗിവിങ് കണ്ടിന്യൂവൽ കെയർ ഓർ കെയർ ടു പേഷ്യൻറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ഷിഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആകണം അടുത്ത ആൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് അടുത്ത ആൾക്ക്, അടുത്ത ഷിഫ്റ്റിൽ വരുന്ന ആൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. സോ അവർക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്തതായിരുന്നോ ഇല്ലയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ വന്ന് പറയുകയാണ് പെർട്ടിക്കുലർ എമർജൻസി മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കൊടുത്തോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചെക്ക് ദ റെക്കോർഡ്. റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൊടുത്തില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ജെന്യൂൻ റീസൺ. So it helps to give continuity of the care and also it helps us to keep continuity with the colleagues. Next thing is that the record keeping helps to address any complaints. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കേഷൻ നൽകി അത് പേഷ്യൻറ്റിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലീഗൽ ആക്ഷൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാത്തിനും പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ളത് റെക്കോർഡാണ്. സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അഡ്രസ് എനി കംപ്ലയിൻറ്റ്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഹൗ ദ റെക്കോർഡ് ഷുഡ് ബി. റെക്കോർഡ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? റെക്കോർഡ് ഷുഡ് ബി ലെജിബിൾ, സൈൻഡ് ആൻഡ് ഡേറ്റഡ്. ലെജിബിൾ എന്നാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ഇനഫ് ടു റീഡ്. ചിലർ എഴുതി വെക്കുന്നത് എഴുതിയവർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എഴുതി പേപ്പർ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നല്ല. നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആര് വായിച്ചാലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം. അതുകൊണ്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് റീഡബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മളുടെ നോട്ട് എഴുതിയതിനു ശേഷം എഴുതിയ പെർട്ടിക്കുലർ നേഴ്സ് അവരുടെ പേര് അതിനടിയിൽ എഴുതണം, സൈൻ ചെയ്യണം, ഒപ്പം ഡേറ്റും ഇടണം. നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്താലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ there are many things are to be noted. It should be legible, should be signed and should be noted. Moving forward, the next topic is raising concerns. ഇത് നമ്മളെ എങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. First one, it helps to safeguard patient's health and well-being. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹെൽത്തിനെയും വെൽ ബീയിങ്ങിനെയും ബെറ്റർ ആക്കാനാണ്. The foremost thing is that. And the next one is it helps to act without delay. നമ്മുടെ കെയറിൽ ഒരു ഡിലേയും വരാതെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. So we have to raise the concerns to a patient who is at potential risk and advocate for the patient. The next one, every registered nurse RN must act with the best interest of the patient. Let's see another important thing. There are 6 C's in NMC code. ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 6C എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. എക്സാമിന് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത്. സോ വാട്ട് ആർ ദ 6 C's in NMC കോഡ്? എന്തൊക്കെയാണ് 6 C's in NMC കോഡ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് 4 ഓപ്ഷനിൽ 3 എണ്ണം റൈറ്റ് ആയിരിക്കും തരുന്നത്, ഒരെണ്ണം തെറ്റായിരിക്കും. ഈ 6 എണ്ണം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
So make sure that you know all of them only by point. First one is care, and second one is compassion, third one is commitment, fourth one is courage, fifth one is competence, and the last one is communication. അതായത് ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സിന് ആവശ്യമായ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് 6 C's. ഇവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. കെയർ, വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു കെയർ ടു ദി പേഷ്യൻറ്റ്. രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് ഷുഡ് ഹാവ് കമ്പാഷൻ ടു ദി പേഷ്യൻറ്റ്. നേഴ്സ് ഷുഡ് ബി കമ്മിറ്റഡ് ടു ദെയർ പ്രൊഫഷൻ. രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് ഷുഡ് ബി കറേജിയസ്. Registered nurse should be competent, and the registered nurse should have good communication skill. So please 6 C's of NMC code detailed ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. And this NMC code ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. അതാണ് നഴ്സിംഗ് പ്രോസസ്സ്. നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് NMC കോഡിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 1 patient at a time. Each step we can give care to many patients. Only 1 patient should be given priority at a time. What are the steps? Everybody now just want you say it once again. First and foremost thing is assessment. നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കെയർ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ കേസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അസസ് ചെയ്യും. അസസ്മെൻ്റ് എന്നാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നോക്കിയാൽ പേഷ്യൻ്റെ മൊബിലിറ്റി, പേഷ്യൻറ്റിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ, പേഷ്യൻറ്റിന് എത്ര എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ മൊബിലിറ്റി ഉണ്ട്, പേഷ്യൻ്റെ ഹൈറ്റ്, പേഷ്യൻ്റ് വെയ്റ്റ്, സ്കിൻ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി, ഒരുപാട് നാളായി ബെഡ് റെസ്റ്റ് ഉള്ള ആളാണോ, ഇതൊക്കെ മസ്റ്റായി നോട്ട് ചെയ്യുക. റിസ്ക് എന്തെങ്കിലും ഫോൾസ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അസസിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാനിങ്. പ്ലാനിങ് എന്നാൽ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും പേഷ്യൻറ്റിന് എത്രത്തോളം എക്സ്റ്റെൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഹൈറ്റ് എത്ര, വെയ്റ്റ് എത്ര, അതനുസരിച്ച് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബോഡി വാക്സ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. പേഷ്യൻറ്റിന് ബെഡ് റെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ, പേഷ്യൻ്റ് എന്തൊക്കെ മെഡിക്കേഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, പേഷ്യൻ്റെ സ്കിൻ ടൈപ്പ്, എന്തെങ്കിലും അൺകോൺഷ്യസ് ആണോ, കട്ടിലിൽ നിന്നും വീഴാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടോ, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായാൽ അതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റിനെ കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈസിലി റിമെമ്പർ ദാറ്റ് യു അസസ് ദ പേഷ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ദ കെയർ ഫോർ ദി പേഷ്യൻറ്റ്. The third one is implementation. Now we all are planned. So this has to taken care patient's mobility or should take care patient that way. You already planned. Now implementation, what you doing is you are making it happen. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർലി പേഷ്യൻറ്റിനായി പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനായി ചെയ്യുകയും വേണം. സോ വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ഫോർ പേഷ്യൻസ്, കെയറിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് യുവർ പ്ലാൻസ്. സോ ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇവാലുവേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ഇവാലുവേഷൻ? നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് പ്ലാൻ ചെയ്തതനുസരിച്ച് കെയർ ചെയ്ത് ഹൗ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഗോട്ട് ബെനിഫിറ്റഡ്, നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ, അതോ പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കൂടുതൽ വേഴ്സ്റ്റ് ആവുകയാണോ ചെയ്തത്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇവാലുവേഷൻ. ഇവാലുവേഷൻ ഈസ് ദ റിവിഷൻ ഓഫ് ദി കെയർ പ്ലാൻ. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത കെയർ പ്ലാൻ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണോ, അതോ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതിയോ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ 4 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്കിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളത്.